کا مسئلہ تو اس سے بہت بڑا ہے. وہاں دو جرم ہے. ایک تو یہ کہ ایک شخص نے جان لی جبکہ اس کی وہ جان کا نہ پیدا کرنے والا نہ اس کا مالک. خدا تعالیٰ جان دینے والا ہے اور یہ اس نے فیصلہ کرنا ہے کب کوئی جان واپس آئے. دوسرے اس نے خدا تعالیٰ سے مایوسی کا اظہار کیا. جب کوئی دوسرے کی جان لیتا ہے تو یہ گناہ اس میں شامل نہیں ہوتا مایوسی کا. جب اپنی جان لیتا ہے تو اس وجہ سے لیتا ہے, ڈبل گناہ ہے. اس کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے, احتجاج پیدا کرنے کے لیے یہ ایک طریقہ اختیار کیا گیا اسلام میں کہ تم اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو. باقی اس کے اندرونی حالات کیا تھے, وہ پاگل تھا, بے اختیار تھا, کیا شکل تھی, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. جزا ہم نے تو نہیں دینی, وہ تو اس نے دینی ہے, اس لیے وہ اپنی فیصلہ کرے گا. ثابت ہو پہلے سے اگر قطعی طور پر ڈاکٹری نقطۂ نگاہ سے ثابت ہو اس کا جنازہ ہو سکتا ہے, یہ درست ہے. ایک اور بات ہے جو توجہ دلائی ہے, ایک شخص پاگل ڈاکٹروں کی طرف سے ڈکلیئرڈ ہے جو اپنے نفس پر اختیار نہیں رکھتا, اس کے جنازے کا کوئی حرج نہیں, منع نہیں جنازہ. لیکن جو درمیانی حالات ہیں تبھی میں آپ کو کہہ رہا تھا جن کے متعلق ہمیں پتہ کوئی نہیں, جنون تھا یا جرم کیا ہے, ہم اس کے متعلق احتیاط یہی ہے کہ نام بتا دیں. اسی سلسلے میں کہ تقدیر خدا نے ہر شخص کے لیے بنائی ہوئی ہے اور اس پہ عمل ہوتا ہے, تو ہر شخص کی موت جو ہے وہ بھی خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر کے مطابق ہی ہوتی ہے. خودکشی کرنے والے کی نہیں, کسی طرح کی موت ہوئی خودکشی سے یہاں نہیں کیوں کہتے ہیں جی یہ آپ کو کس نے بتایا مسئلہ؟ میرے ذہن میں تو آپ کے ذہن کا ہوگا, یہ ہمارا مسئلہ ہے. تقدیر کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو جرم کرتا ہے وہ خدا مجبور جبرن اس سے جرم کروا رہا ہے. یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا. قرآن کریم نے کھلا اجازتیں دی ہیں, من شاء فلیکفر من شاء فلیؤمن من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے ایمان لائے, جو چاہے کفر کرے, دونوں باتوں میں کھلی اجازت دی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے نیکی کا اجر نیکی کرنے والے کو ملے گا کیونکہ اس نے کیا ہے. مقدم اس معنی میں نہیں تب چاہیے کہ وہ ضرور کرے. بدی کی گناہ اس لیے اس کو ملے گا کہ اس نے کی ہے. پھر دوسری جگہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا وہ لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت, جو کوئی چاند کمائے ارادتاً کوئی نیکی کا کام کرے اس کی سزا اس کو ملے گی. وہ علیہا ما اکتسبت, جو کوشش سے بدی کرتا ہے ارادے کے ساتھ اور دیکھ بھال کر, اس کی سزا اس کو ملے گی. یہ وہ ترتیب کہانی جو آپ بیان کر رہے ہیں اپنے ہر اس فعل کا انسان ذمہ دار ہے جو ہوش و حواس میں کرتا ہے. اگر وہ نیک کام ہے تب بھی, بد کام ہے تب بھی, اور تقدیر اس کو مجبور نہیں کرتی کہ وہ یا نیکی کرے یا بدی کرے. اس کے سوا اگر تقدیر کا تصور آپ کے ہیں تو غلط ہے. انہوں نے کتابوں میں پڑھا ہے یہ پتھروں کے بارے میں کہ یہ تاثیر رکھتے ہیں اور اگر جسم کے ساتھ ہر چیز تاثیر رکھتی ہے. پتھر کیا مطلب؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ان کی تاثیریں بیان کی گئی ہیں وہ ٹھیک ہوئی نہیں نہیں دیکھیں اکثر مطلب ہو گیا. اور میری بات کا اتنا غلط مطلب نکالا آپ نے کہ میں حیران ہو گیا. میں نے صرف اتنا کہا کہ پتھر تاثیر رکھتے ہیں, ہر چیز تاثیر رکھتی ہے. اس کا یہ مطلب کس طرح ہے کہ جو لوگ بیان کرتے ہیں وہ درست نہیں, جو لوگ کتابوں میں عموماً یہ ہم نے کچھ کتاب ڈائجسٹ میں سب سے تحقیقی رسالہ ہو, کوئی سائنٹیفک رسالہ ہو, اس میں جو تاثیریں سائنٹسٹ نے دیکھی ہوں پالی ہوں وہ درست ہے. لیکن یہ جو اٹکل بچو والے جوتشی اس قسم کی باتیں بیان کرتے ہیں وہ بیمانی باتیں ہیں. اچھے سے خاصے رائٹرس ہیں جی, رائٹر جوتشی بھی ہوتے ہیں. شاید کیا ہیں بڑے بڑے زبردست جوتشی ہیں زمانے کے, یا رائٹر بھی ہیں جن کی کتابیں لاکھوں ڈالرز میں بکتی ہیں. بعض تو ریکارڈ بریک کر جاتی ہیں ایسے آدمیوں کے, وہ تو ملینئر ہو گئے ہیں کتابوں کے لکھنے کے نتیجے میں, اور ہیں وہ جوتشی صرف فرضی قصے بیان کرتے ہیں. یہ کہاں سے معلوم ہو سکتا ہے یہ پتھر کون کون سی تاثیریں رکھتے ہیں؟
अरे पत्थरों को जरूर से मारना है तो आगे वो साइंस वाले बताइए हाँ आपको साइंटिफिक रिसर्च चाहिए या गपशप चाहिए? साइंटिफिक रिसर्च चाहिए। तो किन पत्थरों के मुताबिक? ये जैसे ज़मुर्द है, याकूत है। उनके मुताबिक तो साइंटिफिक रिसर्च आप जौहरियों से पता करें पत्थर की क्वालिटीज के मुताबिक क्या क्या किताबें लिखी गई है वो आपको बताएंगे। ये वो पत्थर इस्तेमाल हो सकते हैं बाद में। क्या मतलब? वो लिखते हैं, राइटर्स ये लिखते हैं कि हर पत्थर की चूंकि तासीर होती है, ये मिजाज के ऊपर उसका असर होता है। ये साइंस वाले नहीं लिखेंगे आपको, ऐसी कोई किताब मौजूद नहीं है साइंटिस्ट की, क्योंकि सब गपशप है। ये समझो आप नहीं चाहते हैं, ये सब फर्जी किस्से हैं। ठीक है। फरमाया गया है कि इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, यानी उसको एक तरफ तो कुव्वत फैसला का इख्तियार दिया गया है खुदा ताला की तरफ से, और दूसरी तरफ खुदा ताला फरमाते हैं कि मेरे हुक्म के बगैर कोई पता नहीं हिल सकता। तो क्या अगर कोई इंसान कोई बुरा काम करता है तो क्या इस पे खुदा की रजा शामिल होती है? नहीं। कोई आदमी जो बुरा काम करे उसके किसी लिहाज से भी खुदा ताला को उसका जिम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता, सवाए इसके कि खुदा ताला ने उसको इख्तियार दिया था, इससे ज्यादा जिम्मेदारी नहीं। यही उसकी तकदीर है। उस लिहाज से एक बच्चे को आप इजाजत दें ये काम यूं करे या यूं करे, मीठी चीज खाए या कड़वी खाए, वो कड़वी खा ले और ये बता दिया जाए उसको पहले कि ये कड़वी है और उसको पता हो कि कड़वा होता क्या है, तो इस लिहाज से तो आप जिम्मेदार नहीं हैं, उसने खुद ये फेल किया है। लेकिन आप जबरदस्ती रोक भी सकते थे, आपका जबरदस्ती ना रोकना यही सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है, समझे ना? तो इसी तरह अल्लाह ताला का बंदों से ताल्लुक है, जब खुदा ने खैर और शर दोनों की इजाजत दे दी तो इजाजत की हद तक जिम्मेदार है खुदा, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जो अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे हुक्म के बगैर कोई पता भी नहीं हिल सकता, हाँ, तो यहाँ खुदा ने हुक्म दिया ही नहीं ना उसको, नहीं कुरान आपको यहाँ बदी का हुक्म कहाँ दिया कुरान करीम में? नहीं, बदी से मेरा मतलब नहीं, अगर कोई आपकी बात समझ रहा हूँ, आप मेरी भी समझे। खुदा ताला ने फरमाता है मेरे हुक्म के बगैर पता भी नहीं हिलता, बिल्कुल दुरुस्त है। अरे खुदा ने हुक्म ही ना दिया हो बदी करने का तो फिर इंसान आजाद हो गया ना, तो खुदा के हुक्म के खिलाफ नहीं कर रहा वो इन मानों में। अगर हुक्म दिया हो बदी का तो फिर वो मजबूर है, लेकिन यहाँ खुदा ने हुक्म को उठा दिया है, यह और सूरत हाल है, या हुक्म को सस्पेंड कर दिया है और उसको इख्तियार दे दिया, यही हुक्म है खुदा का और यही हुक्म चल रहा है। यहाँ खुदा का हुक्म यह है कि तुम मुख्तार हो गए हो, यहाँ तो उसका हुक्म चल रहा है, हम मुख्तार हो गए। और कोई? हाँ जी फरमाइए। आमतौर पर सुना गया कि हज़रत बिलाल के जब तलफ़्फ़ुज़ ना अदा सही करने पे अज़ान के मसले पे तनाज़ा बना, तो उन्होंने कहा कि ठीक है सुबह आप लोग अज़ान, आप में से कोई शख्स अज़ान दे। कहाँ तनाज़ा बना? यानी वाक़या की उसके ये है कि क्या कि सहाबी जो थे उन्होंने हुज़ूर पाक से शिकायत की कि इनका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त नहीं है। अच्छा, फिर तो अज़ान जो है वो ये दुरुस्त नहीं देते। अच्छा, तो हुज़ूर ने फरमाया कि ठीक है ये कल से अज़ान नहीं देंगे, ये सुबह कोई और शख्स अज़ान दे। तो कहते हैं अज़ान ना दी गई तो वो सूरज ही तलू नहीं हुआ, ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? आप मान रहे हैं इन बातों को? नहीं, ये नहीं मानते, इसके सवाल की हकीकत यानी सच्चाई या सच्चाई उसे जरूर मांगे, ये बिल्कुल झूठा किस्सा है। बिल्कुल ये अमूमन जो कव्वाल लोग होते कुरान करीम कहता है कि हम सूरज और जमीन की रफ्तारों को हमने मुकर्रर किया है, और क़यामत तक जब तक जो खुदा ने वक्त मुकर्रर रखा है इनके अंदर एक जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। तो कुरान के खिलाफ जो बात है वो तो वैसे अकल के खिलाफ बात है, लेकिन यहाँ कुरान के भी खिलाफ है, खुली आयत के खिलाफ। लेकिन वो जो इस चीज को बयान करते हैं वाक़या को